जय श्रीराम कौन कहल प्रश्न मनीष जेतबेले आउटे बड़ बाटे कह मनीष जेतबेले परिवार नेइकिनी रहउची घर करिची परिवार भीतर समस्त समान कोडी उचा नीचा होउची कि कोडी कोन हो छाड़ा अच्छा सेही परिवार भीतर समते भलो रहउची पुनी माने खराब भी होउची किंतु सेही भाई भाई हो पुओ जो हो केई का कथा सुनना कि समते भीतर पूरा असंतुष्ट से माने माने कळी होउची सब बेले कळीटा को कळी जुगर तो कळी होउची माने जा बेले श्रेष्ठ किंतु से लोक आज मरी जाऊ जमी टे माड़ लगुच मरी जाऊ काल सका समते पुणी एकाठी आसी सब कम कर दौरान पुणी से लोक जो मृत्युटा को पर जाए बुझुं पूर्व कहीं बुझुना आपण कह कथा गुरु मैंने जो आसी भल लोक तो आप आम आसू आम कौन खराब भल आप जानते कि केते खराब लोक आजिकल जो सब साधु सन्यासी आउଛନ୍ତି खाली मालिका पर कहते आड़ छड़ कहते केते लोक माने खराब लोक केते भल कर विषय आपको बुझा प्रथम आगे देख कलिजुग कलिजुग कहूनी कली बोले करे अल अच्छी हर्षिकार अच्छी आउ जदि आम कड़े अड़े दीर्घकार देवा भी कली हम है ना ना कलिजुग हेले आम जो कली देखा झगड़ा जुग आ कली हेले प्रस्फुटित जग जुग कली माने पाखुड़ा माने जो कढ़ सेटा प्रस्फुटित माने कली माने गोटे कौन ता कहते कली फुल होकर प्रस्फुटित हवा ना भी कली ना ना तेणु ये दुईटार तुम जोटा चॉइस कर कली जुग माने संगार जुग माड़गोल हे नचेत गोटे कढ़ी केमती प्रस्फुटित हो फुल हो जुगटा कथा पड़ी तेणु आम जोटा को ग्रहण कर देखुचु जे प्रत्येक मनीष को दिव्य ज्ञान देकी गोटे देवत्व को नवा अर्थात गोटे कली की प्रस्फुटित करेगा मुझे दिगरे कथाटा कहूँ आउ कलिजुग अन्य भी कहते संहार हम ये कर से कर एक भी से कहते आम कथा हूँ केमती गोटे पिला मनीष को भल बाट देखिए भल मनीषटे कर यहाँ हूँ मो चिंताधारा कथा आम देखिए फेर भी रही देखिए अरुआ उषुना जो कथा उठू जो आम मठ सब जो खाद्य हो अरुआ उषुना मु जीवन सारा उषुना खाए अरुआ खाए ना कि मठ माडर नियम हूँ कौन अरुआ खाଇବା मो जीवन में अरुआ खाइनी मोर एसिडटा अधिक अरुआ खाए कि आमर जो कुंडली जाग्रत पर अरुआटा बेस एसिड कला आ खाइली आम मठ बाटे 20 वर्ष भितर ठाकुर अरुआ हो उषुना ये बाबद भी गोटे कथा बुझे दौर जे उषुना हूँ ये शरीर है ये शरीर भित्तिक जो कार्य करुच सब हूँ उषुना अरुआ हूँ किए ना जहाँ शरीर बाहर जो तत्व अच्छी जाना हूँ अरुआ बुझा हूँ अरुआ आउ शरीर रे जहाँ कि आम सब घर संसार भीतर चलती धन संपत्ति नहीं कि उषुना कहते है ना तेणु अरुआ को सब जाना दरकार कौन ना शरीर तत्वटा को ही अरुआ कहुए बुझीगला ना अरुआ कहुए उषुनाटा आम शरीर को कहती है ना तो तृतीय कथा हूँ मले कहीं सब घेरी आईला बेले कई पचार ये तो गोटे स्वाभाविक कथा जे एबे भी थरे आमरी गाँव जड़े बुढ़ा हरिजन बुढ़ाटे से तो मला बेल है पाठी पड़िया पड़िया है सब ताप मिठा धरिकी आइले कि जहाँ जी आनला से कांदी कहला मतलब पार्टी चलूला माँ तुम सब आनलनी मो पार्टी तो बंद हो तुम आनिक जीवर मार्च कहीं खाइला बेले देले जो न खाइब से बंधु बांधव आस घेरिकी देवे यहाँ आमर गोटा प्रकृति अच्छी जे बंची दियो तक खाइबा मला बेले तो जीवर मारे कौन हम अधिका लालसाटा बढ़ेब यहाँ गोटे आम पारंपरिक कथा चले सब गाँ गंडा देख मला बेले हेले जदि जड़े मरीगला देख सांगे सांगे बंधु बांधव साई पड़ोसा आसी सब घेरी जे से कौन हुए ना गोटे मृत्यु शब्दटा कानून सब पशि जाए मरीगला 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 किंतु जीवन में केवे से भावी ना मरिया कथाटा से समय मृत्यु कथा जो पहुँची जाए से मन भर वैराग्य पशि जाए किसी समय शमशान वैराग्य कहते जे मल्ला बेले ही गोटे वैराग्य आसे कि संसार एमती संसार एमती किए कौन नहीं गला कौन ये कथा गुड़ा कहे कि पूर्व से कहते से समय कहे
तापर देखियो तार 11 पर्यंत जदि से माने कौन खाती एकदम सीधा सिद्ध खाद्य खाती आउ कि ना सिद्ध खाद्य द्वारा तुम भर सतगुणटा से बढ़ी जाए खाद्यर जो गुण सतगुण खाद्यटा बढ़े सतगुण खाद्यटा बढ़िले से 11 दिन पर्यंत देखियो भाव भी रहे आम भर से भाव रहे जे गोटे संसार किसी नुह ये कथा तेज जमी 11 12 पलैब 15 पलैब फेर तार जो कथा को से कथा खाद्य बदलिले आर सतगुण भी बदलीगला तेणु आम बहुत शिक्षा आधार पाँच जे जहाँ को दबार अच्छी खाइला बेले दियो आ मला बेले किसी दे किसी लाभ ना पोड़ा रुटी जा से आ द्वितीय कथा हूँ सात्य गुण खाद्यटा खाओ सतगुणटा आपे आपे शरीर भी तैयारी हम जो गुरु जो तत्व देते विशेष खाद्य ही सेटा ठीक कम करूना तेणु सात्विक खाद्य भी हवा आवश्यक मुझे आज गोटे भल कथा पढ़ुची अचानकर जोगाब्दी गीतार तृतीय वाणी ये सीधा सीधी आधे तत्व ना है कि एटा कथा लिखिछन जे कले अच्युत भावन कले कौ कौ कली गला घटिन सुजने हो कला रूप नाही दर्शन सुजने हो जिते कलिजुग घटिगला आ कला रूप कथा कहीं भावुना जगन्नाथ दर्शन कथा कहीं भावुना कौटिना बाह्य अंतर कला दर्शन हूँ अंतर भी अच्छी सुखेटी यही अच्युत हल गोल है बेलू सत सुजने हो दुष्टे माटी घेरिवे बहुत सुजने जे यही समय दुष्ट मान बहुत भाव में घेरिवे कारण तत्वटा से कहीं बुझे ना गीते अच्युति जोड़े गीत अच्युति जोड़ई गुप्ते रही से लीला करई सुजने हो ठीक बेले प्रकाश भी मुई सुजने हो मु गुप्त रही लीला करुच्ची ठिकला बेला आसिले मु फेर परिचय देवी प्रकाश माने मोर प्रकाश हम घोषंती अच्युत गीते घटिन जीव ठक गोटा केते ठक मान घटी जीवे सुजने हो घूमे न चेतीवे कहीं भिते सुजने घूमे माने घूमिया द्वारा घूमे अर्थ हूँ घमट बा गर्व करी अहंकार कहीं चेतीवे ना भला से अच्युत भणी ऊर्णविंश नेत्र अंक जानी सुजने हो उई आसवे पूर्व सैनी सुजने है माने ऊर्णविंश नेत्र अंक जानी ऊर्णविंश 19 नेत्र अंक जानी नेत्र बोले 3 है 19 जब 3 मिसेबा 23 आसो 19 22 आसो ये जदि एक कथा लिखिले जानी सुजने हो उई आसवे पूर्व सैनी माने पूर्वपटू सैन्य माने आसवे सुजने हो तेरे यही बर्तमान ऊर्णविंश नेत्र अंक जानी ऊर्णविंश नेत्र ऊर्णविंश नेत्र आम जदि ऊर्णविंश नहीं जा 19 3 22 हो पार किंतु आम 22टा ए कौ हिसाब से अच्छी कौन हिसाब से ना 19 2022 भी जाए गला आ 22 अंक तो जाइए राजांकर ताल से लिखिले कौन आम बर्तमान आगू को भाविक करने पड़ू अर्थात 19 3 गुणवा कहूँ तहन के 57 तेणु बर्तमान हूँ 55 अंक तेणु 57 अंक माने राजांकर 57 अंक पूर्वपटू सैन्य मान सब आसी चेताई कहे अच्युत 4 घन ऋतु अंकर चेत सुजने हो चेता अवश्य बुड़ीजीव तो सुजने हो जे चेताई कहे अच्युत 4 घन ऋतु अंकर चेत 4 घन बोले 416 1664 आ तादर केते मिसिबो ऋतु अंकर चेत ऋतु मिसिबो ताल 64 केते 70 सर 70 अंक तुमको गोटे चेता आसो जे से कौन हम ना समस्त चेता बुड़ीज एमती गोटे समय आसो से चेता बुड़ीज बर्तमान आम ए देख 70 बाहरी पड़ी ना ना 70टा तत्व किसी ना अंक भी लिखिदे ये ना ना तेणु 70 शब्दटा से कहीं व्यवहार कले जदि आम राजा अंक देखा राजा 55 ना ना 70 है बेलू आहरी 15 वर्ष लगे अर्थात राजांकर जदि 62 वर्ष 72 वर्ष तमें 87 वर्ष बेलू ये घटना घटो जदि दिव्यसिंहदेव अंक कथा लिखि आ जो द्वितीय लिखि जे आमर मुक्तिमंडपर अंक ताले 66 अंक तेणु 66 आउ 4टा वर्ष अनेक पड़ो वाक्य तुम कह यहाँ कहीं
ଏମିତି 100 ବର୍ଷ ତଳେ ତ ଆହୁରି 70 ଆସିଥିବ ନା ନାହିଁ ନା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ 12 ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ କୁହାହେଉଛି 5000 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇଛି ତେଣୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବ ହେଲା କି ତେଣୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ବା ମେଳସ ମରନ୍ତୁ ସେଟା ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଠାର ଅନୁସାରେ ଯଦି ବୁଝିବା ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 70 କହିଲେ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ ଦେଖିବ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 5-3 ଗୋଳକୁଣ୍ଡାଏ ଋତୁରେ ଉପୁଡ଼ିଯିବ 59 କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଏବେ ତାଙ୍କର 55 ହେଲେ ଆଉ 4 ରହିଲାନି ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ 66 ଅଙ୍କ ଦେଖିବା ତାର ବି 4 ରହୁଛି ତା ଅର୍ଥ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଯଦି 25 ଚାଲିବ 25 29 ବା 28 29 ଭିତରେ ଘଟଣା କହୁଛି ହେଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇପାରେ ହଁ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକଣା ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ବାଟ କଲେ 3 ବାମେ 5 ରଖିଲେ ସୁଜନେ ହୋ ଠକିଯିବ ମୀନ ଶନି ଭଲେ ସୁଜନେ ହୋ এইটাକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଦେଖ ଠିକଣା ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ମାନେ ଠିକଣାଟାକୁ ସେ କଲେ ଠାବ କଲେ 3 ବାମେ 5 ରଖିଲେ ତାମାନେ 5000 ହେଲା 3ଟା ବାଁ ପଟେ 5 ରଖିଲେ 5000 ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଠକିଯିବ ମୀନ ଶନି ଠକିଯିବ ମୀନ ଶନି ମାନେ କ'ଣ ଗଲେ ସୁଜନ ହୋ ତାହେଲେ ଠକିଯିବ ମୀନ ଶନି ମୀନ ବୋଇଲେ କେତେ 12 ଶନି ହେଲେ 7 ତେଣୁ ସ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା ଯେ 12 ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ସ୍ୱର ଆଉ ସପ୍ତାଙ୍ଗଟା ବି ହେଉଛି ଶରୀରର ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମୀନ ଶନିଟା ଠକିଯିବ କାରଣ ତାଙ୍କର 5ରେ 3ଟା ଶୂନ ଲାଗିଯିବ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ 5 ବୋଇଲେ କିଏ ଆମେ ଆକୁ ମୁଖ କି ନାସା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତ୍ରିକୁଟ ତେଣୁ 5ରେ ହେଲା ତ୍ରିକୁଟ ତେଣୁ ତ୍ରିକୁଟକୁ 5 ବୋଲି କହନ୍ତି ତ୍ରିକୁଟର ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଅନୁସାର ଅରେ ଅନୁସାର ଅଙ୍ଗ ତେଣୁ ଯଦି ତା ଦେହରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲାଗିଯିବ 3ଟା ଶୂନ ମାନେ କେହି ମାପିକି କହିନା ଯେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଆଇଲା ଫେର ଏମିତି କେହି ଦେଖି ନାହିଁ ଯିଏ କହୁଥିବ ତାର ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ହ ଅକ୍ଷ ପରେ 50 ଅକ୍ଷର ପରେ 3ଟି ଶୂନ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁସାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ଏ 3ଟା ଶୂନ୍ୟ ଏଇଟା ସ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ବିଦେହ ଲୋକର ଶବ୍ଦ ବି ନୁହେଁ ବିଦେହ ଲୋକ ତ ରହିଗଲା ବିଦେହ ଲୋକ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲେ ଶରୀର ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ହେବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଧ୍ୟାନ କର ତ୍ରିକୁଟଟା କୁଆଡ଼େ ଶରୀରର ନା କେଉଁଠିର ସହସ୍ରାଟା କହିଲେ ସହସ୍ରା ବି ଶରୀରର ନା କେଉଁ ଶରୀର ତେଣୁ ଆମେ ତ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଆମ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧ୍ୟାନଟା ସବୁବେଳେ ଆଉ ତ୍ରିକୁଟ ଉପରେ ରହିବନି ବିଦେହ ହେଇଯିବ ମାନେ ଧ୍ୟାନଟା ତୁମର ବିଦେହ ହେଇଯିବ ଅଶରୀରକୁ ପଳେଇବ ସେଇ ରକମ ସହସ୍ରା ବି ଅଶରୀରକୁ ପଳେଇବ ତେଣୁ ଏ 2ଟା କଥାରେ ଧର ତ୍ରିକୁଟରେ ଯଦି ଆମେ ବିଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବା ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ହୁଏତ ଏ ଲୋକକୁ ଧର୍ମ ଦେଇପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଅର୍ଥ ବି ଯଦି ସେ ଚାହେଁ ଅର୍ଥ ବି ଦେଇପାରିବେ କାମ ବୋଇଲେ କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ମୋକ୍ଷ ବି ଦେଇପାରିବେ ଇଏ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତ୍ରିକୁଟରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୁଣଟା ଅଛି ଯିଏ ଯେମିତି ଆଶା କରିବ ସେ ସେଇଟା ପାଇଯିବ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଭେଦିଥାଏ ବା ଅଙ୍ଗଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କନଫର୍ମ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ ତାହେଲେ ଏ 4ଟା ଜିନିଷ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏ 4ଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଶାରୀରିକ କଥା ଧର୍ମ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶାରୀରିକ କଥା ଅର୍ଥ ବି ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ କଥା ଭୋଗ କରିବା କାମନା ବି ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ କଥା ମୋକ୍ଷ ବି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ କଥା ମୋକ୍ଷ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଅଲଗା କଥା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମୋକ୍ଷକୁ ମୁକ୍ତି ଭଳି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ନା ମୋକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଲୋକରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସେମିତି ବହୁତ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକରୁ ଆମର ସେଇଟାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବୈକାରିକ ବନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ତାକୁ ବୈକାରିକ ବନ୍ଧ ଡେଇଁଗଲେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଗଲ ବିଚାରଗତ ସମାଧି ବା ନା ବୈକାରିକ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାରଗତ ସମାଧି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ହଁ ଦାକ୍ଷିଣିକ ବି ଚଳିବ ସେଇଟା ବିଚାରଗତ ବିତର୍କ ଅନୁଗତ ସମାଧି ଆଉ ବିଚାର ଅନୁଗତ ସମାଧି ଏ ଯେଉଁ ବିଚାର ଅନୁଗତ ସମାଧି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ
आम भाईपर जे फटकिन तुम किसी बुझी होनी स्थूल स्वर कहले कौन ना स्थूल स्वर कहले जो स्वरटा मरुचे ता सहित तार जो चारि प्राण जोटा पोड़ा हो जो पोड़ा हो गला यही शरीर मुख्य हवा अर्थात पृथ्वी लोकर मोर भोग कर इच्छा ना पृथ्वी लोकर जिते इच्छा को सी डेगला मुख्य हो गला किंतु विचारगत पलैला एटा वितर्क अनुगत से विचार अनुगत से वैचारिक से दाक्षिणिक बोधे ठीक से कथा कहूँ तेणु दाक्षिणिक बोले स्वर्गलोक को बुझागला जे स्वर्गलोक आम सेमती कौन देखी कि स्वर्गलोक तुम कि जान तेणु तुम मो कथा मानिया पड़ो जदि बाबा ये स्थूलभूत चलीगला चारि प्राण पलैला आउ आम पाखे कौन रहा ना आउ रहा जे आम पाखे मन रहा बुझे आ पंच तन्मात्रा रहा अहंकार रहा कथा बुझे ये तो शरीर गुंडा गुंडा कर खाऊला यहाँ हूँ शारीरिक कथा थिला किंतु देवलोक सूक्ष्म भोगटा हूँ ना केमिति ना पंच तन्मात्रा आ मन द्वारा यहाँ है द्वितीय शरीर जोटा को विचार अनुगत दाक्षिणिक कथा कहते एथे आम पड़ी जावा है ना ना जदि आम अतिक्रम करें आम से मुख्य मुख्य हो गले आम कौटी जा आनंदगत समाधि को जावा है ना ना बा स्थूल सूक्ष्म स्वर पर कारण स्वर को जावा तेणु कारण स्वर जो ध्यान कर से ध्यान आहरी ऊर्ध्व हो गला तेणु ऊर्ध्व हेले कौन हम ना तुम बहुत आनंद तुमको लगे आनंदगत कहती सच्चिदानंद कहती सतचित आनंदटा आसे सेठी आउ जो जो जोगी ध्यान करे तार आयुष बहुत है कि से बहुत दिन पर्यंत आनंद अनुभव कर किंतु सब बेले आनंद रही पुणी जो ऊर्ध्वगति कर मु आउ रहा ये तो पलैते सब ना तन्मात्रा पलैला मन पलैला मनर जो भोग कर शक्ति से पलैला ता पाखे खाली मु रही ना मुटा से आनंद अनुभव कौन करता चित्त द्वारा तेणु से मु रही कि चित्त रही मु रही चित्त रही ताले महाचित्त गला ना ना तेणु से महाचित्त जो मैंने पहुँचती से धर्मार्थ काम मोक्ष पाइपर है ना से दाता होती ईश्वर ये चारि सब माने कौन कर माने भोग पाई मत माने लोक माने दिया जाए धर्म नहीं पार धर्म प्रचार कर ज्ञान कौट है से देले पुणी भी तुम अर्थ से दौरान बिना कारण भी लोक कोटिपति हो ना कामना भी पूर्ण कर दे पारुची आ मोक्ष भी हो पार किंतु जो आम ब्रह्म प्राप्ति हो से कहले नहीं कि और जदि 3टा शून देदेवा ताले चंद्रबिंदुता जानीगला ताले चंद्रबिंदु भेद पाईगला से ज्ञान को पड़े जाए ज्ञानटा आउ ये भोग सहित किसी सामान रही से मु भोग आशा करी ज्ञान ताहा नुह ज्ञान तो स्वयं हो जाऊँ ना बा भगवान का अंश विशेष भाया हो जाऊँ तेणु से कौन खाइबे कौन रे से तार स्थिरीकृत अच्छी कई आवश्यक किसी ना बुझला ना तेणु यही स्तर सब कहुई तेणु ये जो 3 आम जो 5 रखिले 5 उपर जदि आम 3टा शून रखा गोटे बिंदु को जाना विश्व को जाना चंद्र जाना ताले आमर जो मीन शनि थिला बा आम 12 अक्षर रोते से 12 अक्षरटा पलैब सप्ताह सरीज कौन तमें अष्टांगटा हो कौन ये कथा से कहले एटी आउ तो ये पकड़े कहते 5000 सरीज एक कथा लिखिले से कहले थकीज मीन शनि आम ए कौन कहते मीन शनि आउे तुमको विपदटा पकेब से कहते ना ठकीज मीन शनि तुम किसी कर ना यही कथा से कहले तियारी अच्युति कही जोड़ा मेन पॉइंट गुड़ा ब्लॉक रे लिखाई तियारी अच्युति कही त्रिविंशरे थय रहा सुजने हो 3 रड़ी के पार सही सुजने हो ताले त्रिविंशरे सीधा सीधी 60 को बुझेदेला जे त्रिविंशरे थय रहा एटी आउ 60 आउ कहारी थय रहा आम प्रथम बुझे चलते 59 पंत तो यही युद्धर क्रियाटा रहीपर 60 आसीज राजा जो 60 अंकरे आहारी के राह मिल ना जो युद्ध पर जो सुध मांस खाइबे कि कौन से मरी कौन मड़ा उड़ा पड़ो से कहते जोगिन फोगिन बुलिए खाइबे सब कथा लिखिं
ତେଣୁ 60 ଅଙ୍କରେ ଆଉ କେହି ଥୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର 3ଟା ରଡ଼ି ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ କିଏ ସହିବ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈ ମଟର ଦେଖିଲେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଲେଖା ହେଉଛି, କିଛି ବି ଅଙ୍କର ବି କଥା। କ୍ଷମେ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତି, କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ କଳି 4ଟି, କଳି 4 ସୃଜନ ହୋ, ଆଦ୍ୟ ପଦେ ଛନ୍ଦେ ଆଦ୍ୟ ପଦେ ନାମ ଖ୍ୟାତି ସୃଜନ ହେଉ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଗାଈ ମଟର କିଛି କଥାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ 70 ଅଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି, 60 ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ 5ରେ ଶୂନ ଦେଇକି ସେ ଦେଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ତମେ 5ରେ 3ଟା ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ ତୁମର ମୀନ ଶନି କିଛି କରିପାରିବନି। ଏ ମୀନ ଶନି ଯେଉଁ ଆସିବ, ଯେଉଁଭଳି ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି 5ରେ 3ଟା ଶୂନ ଦେଇକି ବା ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଭେଦିଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ ସେ ରଡ଼ି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ରଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭେଦି ଯେଉଁମାନେ, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, 3ଟା ରଡ଼ି ହୁଏ। ସେ ରଡ଼ିଟା ଯେ ସାଧାରଣତଃ କେହି ବି ସହିପାରିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରଡ଼ି ସହିକି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଫେର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ କଥାର ଭେଦଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ କହିଲେ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଧର ମୁଁ ବୁଝେ ନା ଅଷ୍ଟପ୍ରଳୟ କଥା ସେ ଛାଡ଼ ବୁଝୁନି। ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଜୁନି କ'ଣ ସବୁ ଡିଜେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡିଜେ ଆଗରେ ବି ଛାତି ଦେଖେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତମେ ଘରେ ରହିପାରୁନ, ଛାତି ଫାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତି ଦେଖେଇ ନାଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଜେ ଡରେଇ ପାରିବ? କଥାଟା ସେୟା। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭେଦିଛନ୍ତି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ବାହାରେ ସେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ଭିତରେ ଭେଦିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜମା ଭେଦିନି ସେ ତ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ସହିପାରିବନି। ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତଥା କିଛି ତମାଳିକା କଥା କହିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ କେତେ ସମୟ ହେଉଛି? 22 ମିନିଟ୍, ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ହଉ। କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଭାବରେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସାଧନାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ପିଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଗବାନ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ବୁଝିଗଲା ନା? ଭଲ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ତମେ ଭଗବାନ, ଖରାପ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ତମ ଶୈତାନ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ କଳି ଯେମିତି ଫୁଲ ହେଇକି ଫୁଟିବ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବା ମୁଁ ସୂତ୍ର ତୁମକୁ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ, ସେ ପ୍ରକୃତ ପବନ ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି? ପବନ ତ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆମେ ପବନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପବନ ଭିତରେ ରହିକି ପବନକୁ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ମିଳିବେ? ଆଲୋକ ଭିତରେ ରହିକି ଆଲୋକକୁ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ମିଳିବେ? ସେରকম ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ସେରকম ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଥାଇକି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖୋଜିଲେ କେମିତି ହେବ? ବା ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ରହିକି ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିନା ତୁମଠାରୁ ସେ ଫରକ ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଜନ୍ତ। ସେ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତୁମର ଅନୁଭବ ନାହିଁ ବା ତୁମେ ଜାଣିନ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଗଲେ ମିଳିଯିବ ସେଠି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପବନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେରকম ଜ୍ଞାନ ବି ବା ବ୍ରହ୍ମ ଆମ ଚେତନା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଦୂରରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସେ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରାଣ, ଚେତନା ବି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଚେତନାକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିକି, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, କାହାଣୀଟି ଅତି ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି, ଏବେ ତ ନୂଆ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଜଣେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବୁଝିଲେ କି? 7 ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼େ, ହେଲା ନା ନା? ସେ ଭାଗବତରେ ଆଲୋଚନା କଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ଅଳଙ୍କାର ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋରୁ ପଲ ନେଇକି ଯମୁନାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା। ସେ ଚୋର ଭାବିଲା ମୁଁ ଆଉ ଅନେଶରେ କାହିଁ କାହା ଘର ଯାଇକି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରି ଚୋରି କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ କହୁଥିଲା ନା, ସେ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନା ସବୁ ନାହାନ୍ତି, ରାଜା ପୁଅ, ସିଏ କେଉଁଠି ତାଙ୍କରି ଘରଟା ବୁଝିଦେଲେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି ଘରୁ ଉଠେଇଦେବି, ଆଉ ଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କାହା ଘରେ ଥବ ନଥିବ। ଯାହାର ଯେଉଁଦିନ ଭାଗବତ ସରିଲା, ତାର ପୋଥି ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି, ଇଏ ତାକୁ ବାଟରେ ଜଗିଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି, ଆଉ କହିଲା କହ ସେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କଥା କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ସେ ଗାଈ କେଉଁଠି ଚରାନ୍ତି, ଗୋପ କେଉଁଠି, ମୋତେ ବୁଝା ଗୋଟି। କହିଲା ଆରେ ଆକୁ ମୂର୍ଖକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବ ଏ କଥାଟା? ସେ ତ ମୂର୍ଖ ବୁଝେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ କହିଲା, ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତମ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତମ ଘର ପଟ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଟରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟୁ ପଳେଇ ଯିବୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯମୁନା ନଈ ଅଛି,
ସେଇଠିକି ସେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ଚରାନ୍ତି ସବୁ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି ତୁ ସେଇଠି ତ ତୋର ଦେଖା ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ତୋର ଯାହା ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିବୁ ଆଉ କେମିତି ଆଗତରୁ ଖସିକି ପଳେଇଲେ ଯାଏ ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଛ ଭାବିଲା କି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଗଲା ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇ ତା ଘରେ ମାଗିଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଖା ଦିଅ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଦିଅ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସଞ୍ଜବେଳୁ ବାହାରିଗଲେ କାଲି ଭୋର ଭୋର ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ହାବୁଡ଼ିବି ଧରିକି ଆଣିବି ସୁନା ଫୁନା ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ତା ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଚାଲିଲା ସେ ରାତି ଭରି ଚାଲିଛି ସକାଳ ଟିକେ ଟିକେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ଆସିଲାଣି ତା ଭାଗ୍ୟକୁ କଦମ ଗଛ ବି ହାବୁଡ଼ିଗଲା ନଈଟିଏ ବି ପାଖରେ ଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ମାନେ ତାର ଆସିଗଲା ଏ 100% ଇଏ ଜାଗା ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ସେ ଝାଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା ଇଏ କେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିବେ ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ରହିଲା କ'ଣଟାକୁ ସେ ଭାବିଲା ନା 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 ଯେଉଁ ଭାବିଲା ତାଙ୍କ ରୂପଟାକୁ ଭାବିଲା ଜଣେ ନୀଳ ରୂପ ହେଇଥିବ ଜଣେ ଧଳା ରୂପ ହେଇଥିବ ଜଣେ ବଂଶୀଧର ଥିବ ଏଇଆ ପିତାମ୍ବର ପିନ୍ଧିଥିବ ଆଉ ଜଣେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବ ନୀଳାମ୍ବର ପିନ୍ଧିଥିବ ତେଣୁ ତା ରୂପକୁ ଭାବିଲା ତାପରେ ଆଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ କ'ଣ ଭାବିଲା ନା ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରଟା ମୋତେ ଶୁଭିବ ତେଣୁ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଆଉ ସେ ରୂପଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ତେଣୁ ଇଏ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି ସେ ରୂପ ଆଉ ସ୍ୱରକୁ ସେ ମନେ କଲା ନା ନାହିଁ ଯେଉଁ ରୂପ ଆଉ ଆମେ ଶବ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦଟା ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରକୁ ଆଉ ରୂପଟା ଏ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ସେଇଆକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା କୁଣ୍ଡଳୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ହେଲା ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସେ ତାକୁ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ଆଇଲେ ତାଙ୍କର ଗାଈଚରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଇଏ ସବୁ କଲେ ଇଏ ଦେଖୁଛି ଯାଇ କୁଣ୍ଡି ହେଲା କହିଲା ତମେ ଠାକୁର ନା ହଁ ସେ ଠାକୁର ନା ହଁ ସେଠୁ କହିଲା ଯଦି ମୋତେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦିଅ ସେ କହିଲା ଦେବି ତ ଓହ୍ଲେଇବ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ତୁ ଆମ ସହିତ ଗାଈ ଚରା ବସ ହସଖୁସ କର ନାଚ ଯାହା କରିବା କଥା ଦେଖିଲା କୃଷ୍ଣ ବି ନାଚିଲେ ଇଏ ବି ନାଚିଲା ସେ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଆମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯା ଅଖାରେ ପୁରେଇକି ଅଧଅଖି ହେଲା ବାନ୍ଧିଲା ବାନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଇଲା ବୁଝିଲେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିକି କାହାକୁ ଦେବ ଗୁରୁକୁ ତ ଅଧେ ଦେବ ନା ନାହିଁ ଗୁରୁ ବତେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଛି ତାପରଦିନ ରାତିରେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଭାବିବ ଏ ଗୁରୁଦେବ ଡାକୁଛି ନା ସେ କହିଲା ଆରେ ଏଇ ତ ଦୀପା ଆଇଛି ମୁଁ ତ ତାକୁ ମିଛରେ କହିଥିଲି ଆଉ ସେ ତ ପାଇନଥିବ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ ତେଣୁ ସିଏ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ଇଏ ଯେତେ ଡକାଡକି କଲେ ସେ କବାଟ ଭାଗିକି ଦେଲେ ଯେ ନ ଆସିବ ବୁଝିଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ କବାଟ ପେଲିକି ପଶିଲା ଇଏ ଖଟ ତଳେ ପଇଛି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଇଏ କହିଲେ ନାହିଁ ସେ ଖଟ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆଣିଲେ କହିଲେ ଦଣ୍ଡତ ହେଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଲୁଚନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ବାଟରେ ପାଇଲି ସୁନା ବି ନେଇକି ଆସିଲି ଆପଣ ଅଧେ ରକମ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠୁ ଏହା କହିକି ଅଖାକୁ ଓଜାଡ଼ିଲା ଖାଲି ତାର ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ସବୁ ହାର ଫାର ମକଟ ସବୁ ଗୁରୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗୁରୁ ଛାନିଆ ଯେ ଛାନିଆ ଫାନିଆ ଯାହା ହେଲା ସିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ଯେ ବାପରେ ତୁ ମୋତେ କାଲି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କାଲି ନେଇଯିବି ପୁଣି ଦେଖେଇଦେବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତେଣୁ ତାପରଦିନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲା ଏଇଠି ଲୁଚିକି ବସ ସେ ଆସିବେ ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ଇଏ ବି ଗଲା ଯାଇକି ନାଚିଲା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଗୁରୁକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ କଦମୂଳ ସେଇ ପାଣି ଗୁରୁ କି ଦେଖିପାରୁନି ଇଏ ତା ନାଚକୁଦ କଲା ସବୁ କଲା ହସଖୁସ ହେଉଛି ଇଏ ଖାଲି ବଗାଟା ଭଳିଆ ଅନେଇଛି ତାକୁ କିଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ ହେଲା ନା ନାହିଁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ମୋତେ କିଛି ଦିଶୁ ନାଇଁ ତୁ କ'ଣ ଦେଖି ନାଚୁଛୁ କରୁଛୁ ସବୁ କଥା ମୋତେ ତ କାହିଁ କିଛି ଦିଶୁନି ସେଠୁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁର ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି ସେ ଗୁରୁ ତ ସେ କୁଦା ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ନାଇଁ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କଥା କରିକି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବିନି ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଦେବେ କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଡାକ ସେଠୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଗଲା କେଉଁଠି ସେ କଦମ ମୂଳକୁ କହିଲେ ତୁ ତାକୁ ଧରେ ତାପରେ ସେ ଦେଖିବ ସେଠି ଇଏ କଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଧଇଲା ହାତକୁ ଯେମିତି ଗୁରୁ ହାତକୁ ଧରିଲା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବି ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ହାଉଳି ଖାଇଲେ ଯେ ତୋର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁ ଯାହା କରୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କେତେ ସରଳ ମନରେ ସେ ବୁଝିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଗଲା ସେଇ ସରଳ ମନ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଦେଖାଗଲେ ଠାକୁର ଆଉ ସୁନା ବି ପାଇଗଲା ସବୁ ପାଇଗଲା ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ କେତେ ସରଳତାରେ ଠାକୁର ମିଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ମାର୍ଗ ବି ସେଇ ସରଳ ମାର୍ଗ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଦୃଢ଼ତା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ବି ଆସୁଛି କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଅମକେ ଦେଖୁଛି ଏ ନରିଆଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହାତୀ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଥଉଛି ଏଇଠି ବସିକି ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ସେୟା, ତାକୁ କିଏ ମନା କରିପାରିବ? ଆଉ ସିଏ ଯାହା ଦେଖିଲା ଦୀପା କ'ଣ ସେୟା ଦେଖିବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସିଏ ଦେଖିବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିପାରେ? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଗୁରୁ ଆ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ତାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଭାବନା, ଭଲ ପାଇବା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆଠୁ ଆଉ ସରଳ ମାର୍ଗ କ'ଣ ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଦୃଢ଼ତା ଆଣିବା ପାଇଁ? ଆଉ ସବୁ କଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସରଳ ମନରେ ମୋତେ ଭାବ, ମୁଁ ଅଛି, ପାଖରେ ଅଛି, ଦୂର ନାହିଁ, ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। ସେ ପରମର୍ଶ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ଏଇଠି ଆମ ଆଖି ପବନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ତୁମ ଅନୁଭବରେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ହଉ ରଖ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।